نہیں مجھے اب چلنا چاہیے۔ بیٹا ناشتہ تو کر جاؤ۔ میں دراصل ناشتہ کرتی ہی نہیں ہوں، میں کسی کیفے سے کافی لے لوں گی۔ تھینک یو، آپ نے مجھے یہاں رہنے دیا، ٹیک کیئر۔ انوشی بی جان کو انکار کر کے وہاں سے جانے لگی تھی۔ سب کو ہی غصہ آیا تھا اتنی بے رخے لہجے پر ان کے۔ دروازے پر نیہا کھڑی تھی فرحاد کے ساتھ۔ میں گھر ہی آ رہی تھی۔ انوشی ان دونوں کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اب گھر والوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یہ تو بہت مغرور ہے سبھی کی خالہ ساس۔ فہد صاحب چائے کا سپ لیتے لیتے رک گئے تھے اور جب انہوں نے انوشی کی طرف دیکھا تو وہ جا چکی تھی وہاں سے۔ السلام علیکم، دراصل ہم انوشی کو ہی لینے آئے تھے بی جان۔ وہاں ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی آ گئی جہاں انوشی کا جانا ضروری ہے۔ میں شام کو واپس آ کر ملتی ہوں۔ نیہا بی جان کے ہاتھ پکڑے جلدی جلدی تفصیل بیان کر چکی تھی اور انوشی کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری بی جان، انوشی خالہ کو ایئرپورٹ میں نہیں چھوڑنے جانا ہے، تو کیا وہ شادی اٹینڈ نہیں کریں گی؟ فحش کے سوال پر سب کی نظریں ان پر تھیں۔ شاید نہ کر پائیں، آئی ایم سو سوری۔ فہد بھی چلا گیا تھا وہاں سے۔ عجیب بات ہے، وہ سرجن ہے وہاں کی، ان کی بھانجی نے کہا، اور پھر وہاں ڈائننگ ٹیبل پر باتیں شروع ہو گئی تھی فرحاد کے سسرال کی، خاص کر کے اس کے خالہ کی۔ اس طرح بی جان کی بات ریجیکٹ کر گئی۔ پپھو نے پھر سے منفی بات کہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے پپھو، وہ وہاں صرف ایک سرجن نہیں ہے، ان کا ہاسپٹل ہے وہ، جہاں ان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تمہیں بڑا پتا ہے اس کا؟ اس نے بتایا۔ ہاں نہیں، میں نے کل انہیں سرچ کیا تھا، ماشاءاللہ وہ لگتی ہی نہیں تھی 40 کی، بس میں نے سرچ کیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت ینگ لگتی ہے ماشاءاللہ، اور بہت کامیاب نام ہے ان کا اپنے شعبے میں، ٹاپ 10 سرجن میں ان کا نام نمبر 4 پر ہے۔ واو امیزنگ۔ فہد صاحب اس وقت باہر جانا چاہتے تھے۔ ایک بار ان کے دل نے یہ خواہش ظاہر کی تھی انوشی کو آخری بار دیکھنے کی، مگر پھر انہوں نے رد کر دیا۔ اچھا ہے واپس جا رہی ہیں، خود سے سرگوشی کی تھی انہوں نے، نہ بھی جاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ پھر سے ایک سرگوشی کی تھی انہوں نے، مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے تو، کتنا دلچسپ ہو رہا ہے تو۔ خالہ ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ انوشی اگر رات کو فون آ گیا تھا تو مجھے رات کو بتا دینا چاہیے تھا، وہ صرف ایک پیشنٹ نہیں ہے میری، مجھے نہیں پتا تھا وہ مریضہ کچھ خاص ہے۔ میں نے تمہیں کبھی کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں دیکھا۔ مگر انوشی اپنا بیگ لے کر گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ انوشی واپس آؤ گی؟ میرے فرحاد کی خوشیاں ادھوری ہے تمہارے بغیر۔ وہ ماں بیٹا دونوں مایوس اور اداس ہو گئے تھے اس وقت۔ ان لوگوں کو انوائٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا نیہا، میں نے اس شخص کو ان سالوں میں اپنے سامنے آنے نہیں دیا، اور تم لوگوں کی وجہ سے وہ کل رات میرے روم تک آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری بٹ آئی کانٹ۔ وہ اندر چلی گئی تھی بنا پیچھے مڑے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی خالہ کے کمرے میں جانے کی؟ فرحاد غصے سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا جب نیہا نے ہاتھ پکڑ کر روکا اسے۔ فرحاد، وہ شخص اب رشتہ دار ہے تمہارے ڈیڈ کا، ان کے لیے خاموش ہو جاؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تماشا لگا تو انوشی کو بھی ان سب میں گھسیٹا جائے گا۔ پاکستان، کچھ گھنٹے بعد۔ سب اندر کنٹرول ہے ڈاکٹر انوشی، آپ کو اتنی جلد بازی میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر وہ سب کو اگنور کر کے ICU میں داخل ہوئی تھی۔ آپ اب کیسی ہیں؟ میں اب پہلے سے ٹھیک ہوں، پتا ہے اب اس اذیت سے جان چھوٹنے والی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں آپ کا کیس واپس لے رہی ہوں، مجھے پتا ہوتا تو میں چھوڑ کر نہ جاتی۔ انوشی کی فائل کو اٹھا کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر روم میں موجود تھے، وہ بھی اس وقت اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ آپ کو پتا تھا پچھلے 2 دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور آپ نے الرٹ جاری نہیں کیا مجھے؟ نظریں فائل پر تھی اور آواز میں شدید غصہ۔ تم نے کہا تھا وہ آ جائے گا، جس نے مجھے زندگی بھر کا روگ لگا دیا، وہ آئے گا جب اسے صحیح غلط کی پہچان ہوگی۔ میں اب آنکھیں بند کرنے والی ہوں، اور وہ نہیں آیا انوشی، میرا مجرم نہیں آیا۔ اتنے سال ہو گئے انتظار کو، اب نہیں تو کب آئے گا؟
میں چاہتی تھی وہ ایک بار مجھے مل لے، میں ایک آخری بار اس کے سینے پر سر رکھ لوں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد میں پھر سے اس کی نامحرم ہو جاؤں گی۔ وہ حق کھو دے گا میرے وجود کو چھونے کی۔ درد ایسا تھا کہ وہاں موجود ہر کوئی آبدیدہ ہو گیا تھا اس ضعیف خاتون کے ساتھ ساتھ، مگر انوشے اپنی جگہ ساکن تھی۔ آپ سب جائیں۔ انوشے نے سوائے ایک نرس کے باقی سب کو اس روم سے بھیج دیا تھا اور خود ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دیکھیے مسز مظہر، تمہیں یاد ہے انوشے، جب تم شروع میں مجھے مسز مظہر کہتی تھی، تمہیں جان بوجھ کر نہ سننے کا ڈرامہ کرتی تھی اور پھر تم سے مسز مظہر کہتی تھی۔ انوشے نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو کیوں منع کیا تھا مجھے بتانے سے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے مر جانے کے بعد تمہاری لسٹ میں ایک ناکام کیس نام لکھا جائے۔ انوشے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نے مجھے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا انوشے، وہ ابھی تک نہیں آیا؟ کب آئے گا؟ محبت میں بھاگے ہوئے لوگ اس ڈر سے بھی سامنے نہیں آتے کہ آپ کی نظروں کے تیر ان کے انا کو اور گھائل نہ کر دے۔ ایک کارنر پر کھڑی نرس نے نظریں اٹھا کر ڈاکٹر انوشے کو دیکھا تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی مسز مظہر؟ ایک بار پھر سے پکارو مسز مظہر، اور مسز مظہر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے اپنی انا پر، بے جا ضد پر انوشے۔ مظہر نے دوسری شادی ہی تو کی تھی نا، مجھے چھوڑا تھوڑی تھا، میں انا میں آ گئی، یہی سوچتی رہی کہ وہ آئیں گے مجھے لینے۔ میں نے تو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کو بھی کھو دیا۔ مانیٹر کی بیپ تیز ہو گئی تھی۔ آپ ریلیکس رہے نرس۔ انوشے اٹھنے لگی تھی جب انہوں نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگر وہ آ جائے تو اسے کہہ دینا، جہاں اتنے گناہ کیے ہیں وہاں ایک اور سہی۔ میرے جنازے کو کندھا دینے سے پہلے وہ میرے ماتھے پر ایک بار بوسہ ضرور دے اور ایک آخری بار اپنی محبت کا اظہار کرے، چاہے جذبات جھوٹے ہی سہی، مگر مکمل الفاظ کے ساتھ ایک بار مجھ سے وہ کہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ انوشے، اسے کہنا، مجھے میری روح کو سکون مل جائے گا۔ کچھ منٹ میں ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور اس کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ فردوس، انوشے ان کی آنکھیں بند کر چکی تھی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھا، جیسی آنکھیں پتھر ہوں۔ اس نے اس کمرے سے جانے سے پہلے اس روتے ہوئے شخص کو ضرور دیکھا تھا، جو ساری زندگی اذیتیں دینے کے بعد ایک معافی سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عشق اگر خاک نہ کر دے تو خاک عشق ہو۔ فردوس، تم مجھے اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتی، سب کچھ ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ شخص خود تو اس عمر میں بھی اس حال میں نہیں پہنچا تھا جتنا وہ خاتون جو بے جان پڑی تھی اس ہاسپٹل کے بستر پر۔ پاس بیٹھا وہ شخص اب رونا بھی بند ہو گیا تھا۔ بے یقین کا سفر اس کی آنکھوں سے شروع ہو کر اس بے جان وجود پر آ رکتا تھا۔ ہر 2 منٹ کے بعد وہاں اس ہاسپٹل کے کمرے میں اتنی خاموشی تھی۔ فردوس، مجھے معاف کر دو، ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا ہونا نہ ہونا میرے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ ابھی تم نہیں ہو تو میری جان جا رہی ہے، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ آنسو کی لڑی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر جواب کوئی نہیں مل رہا تھا انہیں۔ فردوس، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اپنی بیوی کے ماتھے پر وہ بوسہ دے کر وہ ان کے بے جان وجود کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے، اور ٹھیک اسی وقت ڈاکٹر انوشے نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو مکمل بند کر دیا تھا اور ہاسپٹل کے ہیڈ آف مینیجر کو اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر انوشے، یہ پیشنٹ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی فیملی جو ابھی آئیں گی، مجھے پہلے بتایا جائے گا۔ ان کی ڈیڈ باڈی کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، خاص کر ان کے ہسبینڈ کو۔ پر میم، وہ لوگ لے جانے والے ہیں، پیپر ورک آلموسٹ۔ انوشے نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا اور غصے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟
میں نے کہا ہے کسی کو نہیں دی جائے گی ان کی باڈی. That's it. جتنا کہا ہے اتنا کرے. وہ گھبرا کر وہاں سے چلے گئے تھے. یہ دوگلے رشتے، جھوٹی محبتیں ساری زندگی اذیت دیتے ہیں، پھر معافی مانگ کر خود کو پچھتاوے کے بوجھ سے نکال لیتے ہیں. مسز مظہر، کیا آپ نے معاف کر دیا ہے اس شخص کو جو آپ کے پیغام سن کر بھی آپ سے ملنے نہیں آیا؟ کبھی اب وہ آپ کے وجود کو لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے بھرم رہ سکے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے. میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی. ہاتھوں کی انگلیوں کالر سے ہوتے ہوئے جیسے ہی ماتھے تک پہنچی تو سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا. آگے آپ کی لائن ہے مہر جیجو. اندھیرے میں اسپوٹ لائٹ پر کھڑے ان کپل کو ایک سرگوشی سنائی دی تھی. کیا لائن روحیل؟ روحیل بھی اسپوٹ لائٹ میں آ گیا تھا اور مہر کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا تھا. بھابھی لائن بولیں پھر سے. روحیل نے مہر کے گردن پر ہاتھ رکھے اپنے طرف کیا تھا. میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی. اس بار سندس کی لائن میں ہنسی تھی اور روحیل اور اپنے ہسبینڈ کو اس پوز میں دیکھ کر میں برباد ہونا چاہتا ہوں یہ کہنا ہے. روحیل جلدی سے پیچھے ہو گیا تھا. سندس وہی لائن دہراتی ہے. ریہرسل چل رہی تھی سنگیت کے لیے اور گھر کے شادی شدہ جوڑوں کی باری تھی. میرے اتنے قریب مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی. سندس کی انگلیاں جیسے ہی مہر کے رخسار پر گئی تھی، مہر نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. میں برباد نہیں ہونا چاہتا، معافی دو. اور مہر ایک دم سے پیچھے ہو گیا تھا. سب نے حیران ہو کر سندس اور پھر مہر کو دیکھا تھا. مہر جیجو، لائٹس آن ہوتے ہوئے تو سبھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے. آپ کی سین کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. کیوں برباد نہیں ہونا چاہتے؟ بیوی تو اتنی خوبصورت ہے. اپنے کزن کو سندس نے تھپڑ مار کر چپ کروایا تھا. ارے کوئی اور لڑکی جوانی کی دنوں میں ایسی کہتے نا، میرے اتنے قریب نہ آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گی. بندے کو سمجھ بھی آتی ہے، مگر جب بیوی کہہ دے نا کہ وہ برباد کرنا چاہتی ہے تو کبھی مت کہو میں برباد ہونا چاہتا ہوں. یقین مانو سارا کریڈٹ کارڈ برباد ہوگا اور پھر شاپنگ پر جا کر دیوالیہ کروا کر برباد کر دے گی، میں جانتا ہوں. ہا ہا ہا. مہر کی بات پر سندس کے علاوہ باقی سب بھی ہنسنا شروع ہو گئے تھے. روحیل کہکا لگاتے ہوئے مہر کی کان میں کچھ کہنے لگا تھا جب کرتبہ سامنے کھڑی ہو گئی تھی. مہر اور روحیل کو ایسی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا روحیل، جس طرح تم چپک کر کھڑے ہو رہے ہو نا سب کے ساتھ، اسی لیے کبھی وقاص کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ. میں کچھ سمجھا نہیں. اور روحیل کو جیسے اپنی بیگم کی بات سمجھ آئی تھی، وہ 10 قدم دور ہو گیا تھا مہر سے. اب مکرنا مت، میرے پاس تو آتے نہیں کمرے میں، جب دیکھو ایسے ہی چپکے کھڑے ہوتے. بی جان، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ شخص اپنے جیسے اشخاص میں دلچسپی رکھتا ہے. یا اللہ، کون بتائے اسے کہ اس کے ڈر سے میں نے اپنے کمرے میں جانا چھوڑ دیا ہے. روحیل بے ہوش نیچے گرا پڑا تھا. ہا ہا ہا. مجھے بھی اب شک ہو رہا ہے روحیل پر، بار بار چپکتا تھا مجھ سے. وقاص باقی سب کے ساتھ کہکا لگاتے ہوئے بے ہوش روحیل کے پاس بیٹھ گیا تھا. ارے کوئی اپنی جراب تو اسے ہوش میں لانا ہے. ہا ہا ہا. چلو میں اپنی ہی جراب سے یہ نیک کام بھی کر دیتا ہوں. وقاص نے اپنی سوکس اتار کر روحیل کے ناک کے جانب کی تھی اور اسی وقت بھری ہوئی پانی کی بالٹی اس پر انڈیل دی تھی کرتبہ نے. امی بچاؤ، سیلاب آ گیا. ہا ہا ہا. روحیل کی چیخ پر وہ سب اور ہنس دیے تھے. بیٹا ایکٹنگ پر کنٹرول کرو، بیویاں ہماری اماؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہیں. سیلاب تو نہیں آیا، طوفان ضرور آ جائے گا اگر تم 9-2-11 نہ ہوئے تو. مہر نے روحیل کے کان میں کہا تھا، جو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. روحیل، کرتبہ نے پیچھے سے آواز دی تو وہ رک بھی گیا تھا. بی جان، یہ آپ کی بہو، اس کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں نہیں جاتا. ظالم عورت نے مجھ جیسے معصوم بچے کو تڑپا کر رکھ دیا ہے، مجھ سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا.
वो कहते ही भाग निकला था वहाँ से। हा हा हा, करतबा पुत्र हथ होला रख बेटा। बीजान की बात सुनकर करतबा के दोनों कानों से जैसे धुआं निकलना शुरू हो गया था। हा हा हा, ये बच्चे भी ना। नदीम साहब ने वहाँ बैठे बाकी 3 लोगों को कहा था, मैं अभी आया। फहाश ने फरहाद को जैसे ही अपनी भांजी के कमरे की तरफ जाते देखा था, वो भी वहाँ उसी जानिब चल दिए थे, एक्सक्यूज करके। तुम्हारी खाला को इस तरह जाना नहीं चाहिए था। सभी, मेरी खाला अपनी मर्जी की मालिक है, फॉर गॉड सेक। मगर क्या इमेज पड़ा उनका। सब बार बार पूछ रहे थे अम्मी अब्बू से कम वो आती ना। इनफ सभी, इनको जानने पर हमने मजबूर किया। इनके एक्स हस्बैंड को डैड ने बुलाया था घर, और वो रात गए खाला के बेडरूम में दाखिल हुए, जिसका गुस्सा हम सबको था। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि एक बात कान खोलकर सुन लो। अनुशे खाला से प्यार में अपनी मॉम से भी ज्यादा करता हूँ। उन्होंने जो किया था वो राइट किया था। तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैं नहीं चाहता मेरी दूसरी माँ से तुम बदगुमानियाँ बढ़ाओ। फरहाद सभी को मनाने आया था, मगर खुद नाराज होकर चला गया था वहाँ से। फरहाद के बाहर जाने से पहले फहाद साहब वहाँ से चले गए थे। यहाँ तमाशा मत लगाए मिस्टर मजहर, हम आपको डेड बॉडी ले जाने नहीं दे सकते। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जो तमाशा लगा दिया था मदर साहब ने, तो उनके दोनों बेटे भी आ गए थे वहाँ, जो अपने वालिद को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ अनुषा अपनी जिद पर अड़ी थी, और यहाँ मिस्टर मजहर हॉस्पिटल के इंतजामिया सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर मौजूद थी। मगर मजहर साहब की उम्र का लिहाज किए वो लोग खामोश थे। हम रोकेंगे आपको मिस्टर मजहर, आपको इनसे मिलने दिया, वो इनकी आखिरी वसीयत थी, वरना मैं आपको इनके पास भी न जाने देती। अनुशे लेब कोट के पॉकेट में डाली इनके सामने खड़ी हो गई। देखो बेटा, वो मेरी बीवी है, मैं उसका वाहिद सहारा हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा था कि वो लावारिस हैं। इस हॉस्पिटल के डोनेशन पर उनका इलाज हो रहा था। पहले साल ही आपके बेटों ने इनका खर्च भेजना बंद कर दिया था, और आपको तो इस वक्त हमारे अकाउंट इंचार्ज ने भी फोन कॉल की थी। वो ज़ईफ शख्स सर झुकाए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था अनुषे के सामने। प्लीज मुझे इसे अपने घर ले जाने दो। इसकी मैयत इसके शोहर के घर से उठेगी तो इसकी रूह और मेरी बाकी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। दोनों बेटों ने बाप को देखा था, हैरान रह गए थे। शोहर को इस वक्त याद नहीं आई थी जब बीवी खैरात पर इलाज करवा रही थी। अब आप चाहते हैं आपका पछतावा खत्म होने दिया जाए? आप जैसे मर्दों को कोई हक नहीं है कि वो सुकून से रहें। जितनी वसीयत उनकी थी हमने इतना हक आपको दे दिया। अनुषे की बात पर गुस्सा आ गया था मजहर साहब को। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा इस हॉस्पिटल से, इस हॉस्पिटल को भी बंद करवा दूंगा। तुम जानती नहीं हो मुझे लड़की। इंटरनीस ने अनुषे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। जो करना है कर लीजिए, आपको मैयत को जनाजा देने का तो हक दिया जा सकता है, मगर इनको साथ ले जाने का नहीं। अनुषे के जाने के बाद भी वो रोते और गिड़गिड़ाते रहे थे, मगर अनुषे ने एक बार रहमदिली ना दिखाई और अपने केबिन में चली गई। ये क्या बकवास है डॉक्टर अनुषे, खुद को समझती क्या है मैडम पलविशा? जूनियर डॉक्टर ने ऊंची आवाज पूछा था। हर कोई अनुषे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। बस कर जाएं आप सब, वो जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हम इन्हें इन अंकल के साथ नाइंसाफी नहीं करने देंगे। हम खुद बात करेंगे डॉक्टर अनुषे से। अगर नहीं तो हम खुद ये मामला सीनियर डॉक्टर मुबशर वजदानी के पास लेकर जाएंगे। वो खुद इस हॉस्पिटल और यहाँ के लोगों को देख लेंगे। वो इंटर्न के पीछे पीछे बाकी 3 भी डॉक्टर अनुषा की केबिन के तरफ चले गए थे। आपको कोई राइट नहीं है डॉक्टर अनुषा? एक्सक्यूज मी। वो तीनों बिना नॉक किए केबिन में दाखिल हो गए थे। मिस्टर मजहर को पूरा हक है डेड बॉडी ले जाने का। वो शोहर है उनके। बाहर उनकी हालत देखी। हमारे प्रोफेशन में जज्बात जहाँ दाखिल हो जाए वहाँ डॉक्टरी किसी काम की नहीं रहती। जाइए अपनी अपनी ड्यूटीज करें। वो अपनी पेशेंट की फाइल को स्टडी करना शुरू हो गई थी, इन चारों इंटर्नीज को इग्नोर करके। आप हमें हमारी ड्यूटी मत बताइए, आप पत्थर दिल हैं। मैंने सुना था, आज देख भी लिया। 2 प्यार करने वालों के साथ आपका ये सलूक है।
अगर वो आखिरी बार इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना, वो कौन सा आपकी अपनी थी जो आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। बस कर जा मुस्कान, बहुत बोल रही है तू। दूसरी इंटर्न ने बाजू खींचकर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की थी जब अनुषे के हाथ इस फाइल पर रुके थे। जब कहीं जाकर मुस्कान को लगा उस डॉक्टर अनुषे की तवज्जो हासिल कर ली। मैंने सही सुना था, अपने घर वालों को भी आपने कंट्रोल किया हुआ है। यही वजह है कि आपके डेट ने छोड़ दिया आपको। आपकी अपनी शादी कामयाब ना हो सकी क्योंकि आप रिश्ते निभाना नहीं, कंट्रोल करना जानती हैं आप। शट अप, जस्ट शट अप। आप इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, दफा हो जाइए यहाँ से और अपनी इंटर्नशिप कैंसिल समझे। आप मिस मुस्कान, नाउ आउट। डॉक्टर, अनुषा ने रिंग कर दिया था अपनी पीए को, जो इन शॉक्ड इंटर्नीज को वहां से ले गई थी बाहर। डॉक्टर अनुषा को तो मैं देख लूंगी, मेरी इंटर्नशिप जाती है तो जाए। अब डॉक्टर मुबशर को शिकायत करें, वही इनकी अकड़ ठिकाने लगाएंगी। डॉक्टर पलवशा मुस्कान की बेवकूफ़ी और बदतमीजी पर हैरत से उसे देख रही थी। आप क्या कहेंगी डॉक्टर मुबशर को? यही कि ये कितनी बददिमाग, बदतमीज, पत्थर दिल, मगरूर डॉक्टर को कैसे उसने हॉस्पिटल ने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। डॉक्टर मुबशर टॉप के डॉक्टर हैं, इस मुल्क के इनके पास कोई भी शिकायत गई उन्होंने हमेशा सजा दिलवाई उस डॉक्टर को। आपके कहने का मतलब है आप डॉक्टर मुबशर के सामने उन्हीं की बेटी की शिकायत लगाएंगी और सजा दिलवाएंगी? इस बार लाजवाब छोड़ गई थी डॉक्टर पलविशा इन सबको। कुछ दिन बाद बस बेजान बैठ जाए, आज के फंक्शन की भी अरेंजमेंट हो चुकी है मुकम्मल। फहाज इनका हाथ पकड़कर उन्हें बिठा चुका था सोफे पर। फहाज भाई, आप भी वक्त पर आ जाइएगा। फरहाद की फैमिली ही नहीं, सारी फैमिली आ जाएगी संगीत पर। नाज़नीन ने मुलाजमा को ट्रे रखने का इशारा किया था। दिन भर के काम काज के बाद अब जाकर सब फारिग हुए थे। सुकून का सांस लिया ही था कि रुहेल की चीख सुनाई दी और कुछ देर बाद वो भी सीढ़ियों पर गिरा हुआ दिखाई दिया था। जिसकी बनियान साड़ी फट चुकी थी वो बिखरे बालों के साथ सीढ़ियों पर बैठ गया था। रुहेल, भीजान ने हैरानगी से पूछा था, रंग और नूह की बारात कैसे पेश करूं? ये एनिवर्सरी का केक कैसे पेश करूं? आधा केक जो सीढ़ियों के पास गिरा था उसने उठाकर भीजान से पूछा था, अब क्या कर दिया तुमने? रुहेल के नजदीक दायरे में खड़े हो गए थे सब। मैंने शादी की एनिवर्सरी का केक आप सबसे छुप छुप कर करतबा को देने की कोशिश की थी और देखिए आपकी लाडली ने मुझे क्या दिया। वो बात कर रहा था कि करतबा भी बाहर आ गई और जो केक पकड़ा हुआ था वो उसने रुहेल के मुंह पर मल दिया था। रुहेल से ज्यादा करतबा के मुंह पर लगे केक को देखकर सबकी हंसी निकली। हा हा हा, तुमने केक खाया या लगाया बेटा? नाज़नीन बेगम ने हंसते हुए अपनी बहू से पूछा था। अम्मी, केक खिलाने गया था। झूठे, तुम केक मेरे मुंह पर मार कर आए। करतबा ने अपने मुंह से केक उतार कर वो भी रुहेल के मुंह पर लगा दिया था। झूठी, खिलाने गया था, ये खिलाकर आए हो झूठे। घर वाले यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ इन दोनों को देख रहे थे जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे और दोनों के मुंह भर चुके थे। अम्मी, खिलाने गया था, मैडम के कपड़ों की वजह से शूज फिसल गया और केक जा गिरा मैडम के मुंह पर। देखिए, मेरी कमीज भी फाड़ दी और मेरी बनियान भी। मैं तो अपनी जान और बाकी के कपड़े बचाकर भागा। हा हा हा, शर्म नहीं आती रुहेल? सबके सामने शुरू हो जाते हो। करतबा ने गुस्से से पूछा था। सच कह रहा हूँ, सच के आगे जीत है। अब कदम रखना रूम में। वो पांव पटक कर रूम में चली गई थी। हाँ हाँ हाँ, भड़क गई है भाभी, एक और केक ऑर्डर करना पड़ेगा। रुहेल डर के मारे अपने मोबाइल पर कॉल मिला चुका था। हाँ 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 रुहेल भाई, आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। बैकग्राउंड पर एक खूबसूरत सा गाना बजना शुरू हुआ तो फहाद साहब एक कॉर्नर पर चले गए थे। जब उनकी साबका बीवी अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ हॉल में दाखिल हुई थी। आज मैं खुद को और फहाद को ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, मगर मेरे जिगर, मेरी जानब, हम दोनों ही सिंगल है, हम ही कोई परफॉर्मेंस करते हैं।
वहाब साहब की अनाउंसमेंट के बाद सॉन्ग शुरू हुआ तो और मज़ाया माहौल बन गया। मेहमानों की चेमगोइयाँ आपस के गपशप ने सबको मगन कर दिया था। फरहाद फैमिली बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। दूल्हे की खूबसूरत खाला नहीं आई। फहाज के पास आकर सरगोशी की थी वहाब साहब ने। खूबसूरत। फहाज साहब ने कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठा लिया और एक वेटर की ट्रे से उठाकर वहाब साहब को भी पकड़ा दिया था। हाँ ना, बहुत तारीफें सुनी है मैंने। फरहाद की खाला भी आ गई। तुम याद कर रहे थे वहाब, आओ तुम्हें मिलवाऊं। बानो आपा अपने भाई का हाथ पकड़कर उन्हें नेहा के पास ले गई थी, जहाँ वे अनुषे के गले लगी हुई थी। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदली जवानी छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। हाय, ये तो वाकई में खूबसूरत है। मगर वहाब साहब की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था उन्होंने। उनकी नजरें सिर्फ अनुषे पर थीं। फहाज, डोंट टेल मी यार। कुछ भी नहीं। फहाज साहब आगे बढ़ गए थे अपने दोस्त की टीजिंग सुनकर। डर लगता है खुद कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, वो जरा ऊंची आवाज में बोले थे। फहाज, हा हा हा, वहाब को क्या हुआ? नया नया इश्क तो नहीं हो गया? कजन्स की बातों पर फहाद साहब ने गुस्से से इन सबको देखा था। उन्हें गुस्सा आ रहा था वहाब पर और उसकी सोच पर, अनुषे को लेकर, मगर वो खामोश थे। कुछ ही देर में सब फिर से अपनी अपनी बातों में मगन हो गए थे, मगर फहाद साहब उनकी नजरें ताक़ुब कर रही थी अनुषे की हर वक्त का। मुझे अंदाजा नहीं था पेशेंट को इस कैंसर से बचने का कहकर डॉक्टर लोग खुद भी ये सिगार पीते हैं। अनुषे ने सिगार तो छुपा लिया, मगर होठों से निकलता धुआं जब फहाज के चेहरे से टकराया तो इस शख्स के दिलो दिमाग में वो हर ख्याल आया जो कोई सुन ले तो शर्मा जाए। प्रोफेसर साहब के ख्याल सामने खड़ी डॉक्टर साहिबा को लेकर। फहाज की नजर जैसे अनुषे की होठों से हटकर उनकी गर्दन पर गई थी और फिर इस वजूद पर वो सारी गजब ढा रही थी। कोट के बटन खोलकर उन्होंने रीलिंग पर हाथ रख दिए थे। दोनों, इससे पहले इनकी नजरें अनुषे को जी भर के देखती, वो शहर की रोशनियों को देखना शुरू हो गई थी। दरअसल ये मेरी आदत नहीं है, बस कभी कभी जब माजी को सामने देख लें तो जी चाहता है कुछ पल के लिए ही सही वो सब भूल जाए। अनुषे की अधूरी बात उन्होंने मुकम्मल कर दी थी। मैं आए? फहाद साहब ने सिगार की तरफ इशारा किया तो ना चाहते हुए भी अनुषे ने उन्हें पकड़ा दिया था। बिना करीब हुए वो दोनों इस पल इतना इंटीमेट हो गए थे। मैं 3 साल बाद पी रहा। उन्होंने सिगार को मुंह से हटाकर जैसे ही अनुषा की तरफ देखा था, अनुषा की आंखें झुक गई थी। फहाज की निगाहों में एक अलग चमक देखकर उन्होंने फहाज के होठों से लगे अपने इस सिगार को देखा था और फिर उन्होंने भी अपने दोनों हाथ वेलिंग पर रख दिए थे। इतने साल बाद देख रहे हैं अपने माजी को, उसका मतलब फहाज की साबका बीवी से था। उसे तो हर 2 दिन बाद देखता हूँ, मगर जब उसे मुकम्मल देखता हूँ तो ऐसे लगता माजी मुझ पर हंस रहा है और मैं नजरें चुराना शुरू हो जाता हूँ। अनुषा ने खामोशी से सारी बात सुनी थी उनकी, और जब वो सिगार वापस अनुषा की तरफ किया तो वो हंसती थी। हा, नो इट्स ओके, अब इतनी बेशरम भी नहीं मैं। हा, अच्छा, वो धुआं मेरे मुंह पर मारते हुए तो आपको जरा शर्म नहीं आई थी डॉक्टर साहिबा? खामोशी फिर से छा गई थी। अंदर बाहर से शोर शराबा, हल्ला गुल्ला भी उनकी खामोशी में दखल न दे पाया था। वैसे जिस तरह से आप गई थी, मुझे या किसी को यकीन नहीं था आप आएंगी। क्या करती, आना पड़ा। किसी एक शख्स की वजह से मैं बाकी रिश्तों को मायूस नहीं कर सकती। मुझे ये भी नहीं लगा था कि आप इस तरह खुलकर बात करेंगी मुझसे। फहाज ने अनुषा का मूड लाइट करने की कोशिश की थी उस वक्त। कभी कभी जरूरी हो जाता है दिल की बात किसी न किसी से करना। किसी अपने को राज देने से अच्छा है किसी गैर पर यकीन कर लिया जाए। डोंट वरी, ये आपके राज महफूज रहेंगे इस गैर के पास। अनुषा के हाथ जो रेलिंग पर थे, फहाज ने अपना हाथ रख दिया था उस बात पर। कुछ पल को अनुषा शॉक्ड रह गई थी फहाज साहब के इस बोल्ड मूव पर, मगर उस एक लम्हे ने बहुत कुछ बदल दिया था उन दोनों के दरमियान। और उस लम्हे ने शुरुआत कर दी थी इस मंजिल की जानिब
जो ले जाने वाली थी उनके हम सफर के पास उन दोनों को। लेकर हाथों में हाथ उम्र भर का सौदा कर ली। कुछ मोहब्बत तुम कर लो, कुछ मोहब्बत हम कर लें। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी भी होगा। वहाज ने फहाज का हाथ पकड़कर उसे भी सेंटर में ला खड़ा किया था। कमीने, मैंने तुझे देख लिया, मैडम के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। फहाज की आंखें शौक से बड़ी हुई थी जब वहाज ने अनुषे की तरफ इशारा किया था। जब वहाब ने अनुषे की तरफ इशारा किया था, सिगार वाला लम्हा फिर से याद आया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। हाय, जोर करे, कितना शोर करे, बेवजह बातों पर एवं गौर करे। फहाज के वेस्ट पर हाथ रखे उनके दोस्त ने जैसे ही उनके साथ डांस किया था, सब खड़े हो गए थे। इस उम्र में इन दोनों को इस तरह से डांस करते देख दिल सा कमीना नहीं, कोई तो रोके, कोई तो टोके, डर लगता है इश्क करने में जी। फहाज कहते हुए पीछे हो गए थे। पूरे हाल में तालियों की आवाज गूंज उठी थी। बीजान के साथ साथ और बहुत बुजुर्ग उठे थे, उन दोनों के सर पे पैसे वार कर फेंके थे। इनको देखकर लग रहा है दिल सचमुच में बच्चा है जी। बुढ़े हो रहे हैं, जवानी नहीं गई। उनके ख्वातीन के ग्रुप में किसी ने सरगोशी की तो बाकी सब भी हंसना शुरू हो गई थे। अनुषा के चेहरे पर अभी भी वही शर्म झलक रही थी जिससे वो ऊपर से नीचे आ गई थी एक्सक्यूज करके। फहाज भाई तो बुढ़े नहीं लग रहे, आप लोग दूसरी शादी का क्यों नहीं कहते? नेहा ने हंसते हुए पूछा तो नाज़नीन भी संजीदा हो गई थी। उन्होंने अंबर भाभी के सिवा कभी कुछ नहीं सोचा। मैं हैरान हूँ फहाज भाई को आज इतना मुस्कुराते देखकर। नाज़नीन की नजरें अनुषे से टकराई थी जो फहाज के मुताबिक बातों को पूरी तवज्जो से सुन रही थी। हमारी अनुषे वाला हिसाब। उफ नेहा, हर बात में मेरा जिक्र करना जरूरी है। ओके पापा, सॉरी, मुझे बहुत खुशी हुई तुम सब काम खत्म करके आ गई। नेहा ने अगेन अनुषे को अपने गले से लगाया था। इसकी खुशी का कोई समा नहीं रहा था। अनुषे को आज इस फंक्शन में आते देख वो खूब जोशो खरोश से सबसे मिलवा रही थी। दूल्हे की खाला को